Hello children, how are you? I hope all are fine. Today we'll discuss about the lesson 1 in 10th class. Okay, that is nutrition, the food supply system. Okay, what is the lesson? Nutrition, the food supplying system. So what is nutrition? What is nutrition? Nutrition ante enti? What is nutrition? Nutrition means intake of food. What is nutrition? Nutrition means intake of food. మనం తీసుకునే ఫుడ్డే న్యూట్రిషన్ అన్నమాట. Why we have to take food? మనం ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? We have to take food for growth, బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్ అన్నమాట. బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి అండ్ టు రిపేర్ టిష్యూస్, బాడీలో ఉండే డ్యామేజ్డ్ టిష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని రిపేర్ చేయడానికి మనం ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్. ప్రతి లివింగ్ ఆర్గనిజంకి కూడా ఏం కావాలి? ఫుడ్ అన్నది కావాలన్నమాట. So, unicellular organisms like amoeba, amoeba నుంచి ఇంకా మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ లైక్ యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరికీ కూడాను ఏం కావాలి? ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫుడ్. అందరికీ కూడా ఏం కావాలి? ఫుడ్ కావాలన్నమాట. వై వీ నీడ్ ఫుడ్? వీ నీడ్ ఫుడ్ ఫర్ గ్రోత్. మనం బాగా ఎదగాలంటే మనకి ఏం కావాలి? మన బాడీ గ్రోత్ ఉండాలంటే ఫుడ్ ఉండాలి. ప్రాపర్ ఫుడ్ లేకపోతే మన బాడీ గ్రోత్ అన్నది కూడా ప్రాపర్గా ఉండదు అనమాట. అండ్ బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ రిపేర్ ఆఫ్ టిష్యూస్. మన బాడీలో ఏమైనా టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అయినా రిపేర్ అయినా సరే వాటిని క్యూర్ చేయడానికి కూడా మనకి ఫుడ్ అనేది కావాలన్నమాట. There are lot of different type of foods are there. In that food, carbohydrates, nutrients, fats, proteins, minerals, all these nutrients are present. So in food, how many type of nutrients are there? 5 types of nutrients are there in food. What are those? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. What are the 5 types of nutrients present in the nutrition? There are 5 types of nutrition present in the food. They are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Carbohydrates, proteins and fats. What? Carbohydrates, proteins and fats are called macronutrients. Are called what? Macronutrients, whereas vitamins and minerals are called micronutrients. What? Vitamins and minerals are called micronutrients. I'll explain it again. What is nutrition? Nutrition means intake of food. Why we have to take food? We have to take food for our growth, body temperature and repair of tissues. There is living organisms, lot of living organisms in the world. Like unicellular organisms like amoeba to multicellular organisms like animals and human beings, all are required food. In that food, lot of nutrients are present. What are the nutrients present in the food? There are 5 types of nutrients present in the food. They are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Carbohydrates, proteins, fats are called macronutrients. Vitamins and minerals are called micronutrients. Okay, now we'll discuss about the source, function and the nutrient. ఏ న్యూట్రియంట్కి ఏ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఆ న్యూట్రియంట్ ఏ ఫుడ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అన్నమాట.
See, I'll give a small table. See, nutrient, source and function. Carbohydrates. Carbohydrates are rich in wheat, rice, potato, sugar and fruits. Carbohydrates are rich in what? Wheat, rice, potato, sugar and fruits. Food items rich in carbohydrates. వీట్లో మనకి అంటే గోధుమల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, పొటాటోలో ఉంటుంది, బనానాలో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా షుగర్లో ఉంటుంది, రైస్లో ఉంటుంది, నూడిల్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నది మనకి 2 ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది అనమాట ఫుడ్లోని. Now I will give you a small explanation about carbohydrates. Okay, carbohydrates are rich in wheat, rice, potato, sugar and fruits. They are the main source of energy. మనకి ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి కూడా ఇది మెయిన్ సోర్స్ అన్నమాట. Carbohydrates are present in 2 forms in our food. How many forms? Carbohydrates are present in 2 forms లో ఉంటుందన్నమాట మన ఫుడ్లో. What is that? Starch. One is in the form of starch and another one is in the form of sugars. మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ 2 ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటి స్టార్చ్ ఫామ్లో ఉంటుంది అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చేసి షుగర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. మనకి స్టార్చ్ ఫామ్లోని ఫుడ్ రిచ్ ఫుడ్ ఏది అని అంటే wheat, rice, bread, noodles, potato are rich in starch. What are the food rich in starch? Wheat, rice, potato, noodles, bread. Okay, these are the rich in starch. Coming to sugars. Sugars are rich in fruits. Sugars are rich in fruits. And the function of carbohydrate. మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అని అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ గివింగ్ ఎనర్జీ. ఇట్ గివ్స్ ఎనర్జీ టు us. Okay. Those who are doing lot of physical activities. Physical activities ఎవరైతే ఎక్కువగా చేస్తారో దే హ్యావ్ టు టేక్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఎక్కువగా కూడా వాళ్ళు కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు మనకి లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నది బర్న్ అయిపోతుంది. సో టు గెట్ దట్ ఎనర్జీ బ్యాక్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మోర్. అండ్ నెక్స్ట్, those who want to gain growth they have to take carbohydrates more. ఎవరైతే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే దే గెట్ వెయిట్. అండ్ దోస్ హూ వాంట్ టు లూజ్ దేర్ వెయిట్, ఎవరైతే వెయిట్ లూజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు కట్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ దేర్ ఫుడ్. వాళ్ళు కార్బోహైడ్రేట్స్ని వాళ్ళ ఫుడ్లోని కట్ చేసేయాలన్నమాట. దెన్ దే విల్ లాస్ ద వెయిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫ్యాట్స్. ఫ్యాట్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ఆయిల్, ఘీ, బటర్ అండ్ నట్స్. ఫ్యాట్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ఆయిల్ కంటెంట్ ఉండే ఫుడ్లోని ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఘీలో ఉంటుంది, బటర్లో ఉంటుంది, నట్స్లో ఉంటుంది అండ్ మనకి మిల్క్లో ఉంటుంది. వీటన్నిటిలో కూడా పనీర్లో ఉంటుంది. వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాట్ ఈజ్ ఇట్ గివ్స్ ట్వైస్ యాజ్ మచ్ ఎనర్జీ యాజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే వచ్చే ఎనర్జీ కన్నా కూడాను మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే వచ్చే ఎనర్జీ కన్నా కూడాను ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటే వచ్చే ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఈజ్ గివింగ్ ఎనర్జీ. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఈజ్ గివింగ్ ఎనర్జీ. మనకి
ఫ్యాట్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే యూజ్ ఏంటి? ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ proteins are rich in pulses, meat, fish and nuts. These proteins provide what? The function of proteins is repair of tissues. Okay, protein function enti? Growth and repair of tissues. ప్రోటీన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి గ్రోత్ వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన బాడీలో ఏమన్నా టిష్యూస్ రిపేర్ ఉంటే అది క్యూర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వైటమిన్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. వెజిటేబుల్స్లోని ఫ్రూట్స్లోని మనకి ఈ విటమిన్స్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఈ విటమిన్స్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఇన్ ఫుడ్. మనకి విటమిన్స్ అన్నది ఫుడ్లోనే తక్కువ అమౌంట్లోనే ఉంటుందన్నమాట. కానీ దీస్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్, బట్ దే ఆర్ నీడెడ్ ఎవ్రీడే ఫర్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ ప్రాపర్ గ్రోత్. మనకి ఈ విటమిన్స్ అన్నది ఎక్కువ క్వాంటిటీలోని అక్కర్లేదు, బట్ ఎవ్రీడే వీ నీడ్ విటమిన్స్. ఎందుకు మనకి విటమిన్స్ కావాలి అని అంటే గుడ్ హెల్త్ అండ్ ప్రాపర్ గ్రోత్ కోసం మనం విటమిన్స్ని ఎవ్రీడే తీసుకుంటాం అనమాట. సో దీస్ విటమిన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అనమాట. ఒకే ఫుడ్లోని అన్ని రకాల విటమిన్స్ అన్నవి ఉండమన్నమాట. బికాస్ విటమిన్స్లోని టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. దెర్ ఆర్ 2 types of vitamins are there. Water soluble vitamins and fat soluble vitamins అన్నవి ఉంటుందన్నమాట. విటమిన్స్ ఏంటి? మనకి 2 types of vitamins ఉంటుందన్నమాట. What are those 2 types of vitamins? Fat soluble vitamins and water soluble vitamins. సో ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఉంటాయి అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అనేవి కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ 2 విటమిన్స్ కలిపి ఒకే ఫుడ్ ఐటెంలోని ఉండవు అనమాట. సో టు గెట్ విటమిన్స్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ విటమిన్ రిలేటెడ్ ఫుడ్స్. విటమిన్స్ దేంట్లో అయితే ఉంటాయో అవి డిఫరెంట్ ఫుడ్లో ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉండే ఫుడ్ని మనం తీసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ విటమిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ డిసీజెస్. మనకి విటమిన్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల డిసీజెస్ బారిన పడకుండా ఉంటాం అనమాట. డిసీజ్ రాకుండా ఇది మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే లాట్ ఆఫ్ విటమిన్స్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మనం తినడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ మనకి పెరుగుతుంది అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ఇమ్యూనిటీ ఇట్ ఫైట్స్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ యాంటీబాడీస్ తోని ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మినరల్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ మిల్క్, వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. మినరల్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ మిల్క్స్ లోని మినరల్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్, ఈ మినరల్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ దట్ హెల్ప్స్ ద బాడీ టు ఫంక్షన్ నార్మల్లీ. బాడీ ఫంక్షన్ నార్మల్గా జరగడానికి ఈ మినరల్ అన్నది మనకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అండ్ టు యూజ్ అదర్ న్యూట్రియంట్స్, మిగతా న్యూట్రియంట్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ మినరల్ లైక్ కాల్షియం అనే ఒక మినరల్ ఉన్నది కదా, అండ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకే, మినరల్ లైక్ కాల్షియం and phosphorus. Okay, minerals like calcium and phosphorus are needed for proper growth of bones and teeth. ఈ రెండు మనకి ఎందుకు కావాలి? Calcium and phosphorus. Why these two are needed? Because for the proper growth of what? Proper growth of bones and teeth. మనకి బోన్ గ్రోత్ బాగుండాలి అండ్ టీత్ కూడా బాగుండాలి అని అంటే మనకి ఏ మినరల్స్ కావాలి? కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ మినరల్ దట్ ఈస్ ఐరన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఐరన్ ఎందుకు కావాలి?
Iron is needed for the manufacture of red blood cells. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ పెరగడానికి మనకి ఏం కావాలి? ఐరన్ కావాలి. సో దిస్ ఐరన్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్? మనకి ఐరన్ ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది? గార్డెన్ కర్రీ, లీఫీ వెజిటేబుల్స్. కమింగ్ టు లీఫీ వెజిటేబుల్స్, గార్డెన్ కర్రీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. తోటకూరలో మనకి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ జాగరీలో కూడా మనకి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జాగరీ మీన్స్ బెల్లం, దీంట్లో కూడా మనకి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్, దోస్ హూ ఆర్ ప్రెగ్నెంట్, డాక్టర్స్ ఆర్ సజెస్టెడ్ టు టేక్ దెమ్ ఐరన్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్స్ బికాస్ దే ఆర్ కంటైనింగ్ ఐరన్. And doctors are suggested to, apart of these tablets, they are suggested to eat jaggery and garden curry and red bean stones. అంటే రాజ్మా, ఇవంతా కూడాను తినమని చెప్తారు. ఎందుకనంటే వాటిలో మనకి మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 5 nutrients, apart from these 5 nutrients, we have to take other 2 nutrients. What are those other 2 nutrients? They are water. What? Water and fiber. We have to take water and fiber every day. Why we have to take water? మనం రోజు వాటర్ ఎందుకు తాగాలండి? వాటర్ తాగకపోతే ఏమన్నా ప్రమాదం ఉందా? ఎస్, డెఫినెట్లీ. వీ హ్యావ్ టు, ఏది మనం మానేసినా సరే, ఈవెన్ ఫుడ్ మానేసినా సరే, వీ హ్యావ్ టు టేక్ వాటర్. అట్లీస్ట్ ఆ ఫుడ్ తినలేని టైంలోని, ఫుడ్ తినడానికి మనకి ఇన్ కేస్ ఏమైనా ట్రబుల్ వచ్చింది, అవుట్ సైడ్ ఎక్కడో ఉన్నాం, లేదంటే ఆఫీస్లో ఏదో మీటింగ్లో ఉన్నాం, ఆ టైంకి మనం ఫుడ్ తీసుకోలేకపోయాము అని అనుకుంటే అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 1 glass ఆఫ్ వాటర్. బికాస్ ఈ వాటర్ కూడా మనం ఆ టైంలో ఫిల్ చేయకపోతే మన స్టమక్ గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్. So we have to take at least 3 to 5 liters of water daily for proper digestion. Why we have to take water? For digestion and to remove what are the waste materials present in the body. Why we have to take water? We have to take water for digestion and to remove waste from the body. మన బాడీలో ఉండే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడాను మనం వాటర్ తాగటం వల్ల ప్యూరిఫై అయిపోయి మనకి అదంతా కూడాను, ఆ వేస్ట్ అంతా కూడాను మనకి అవుట్ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ వాటర్. అండ్ నెక్స్ట్, వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫైబర్. ఫైబర్ మరి మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అంటే, అండ్ ద ఫైబర్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్, మనకి ఫైబర్ అన్నది దేంట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది? మనకి ఫైబర్ అన్నది పీచు పదార్థం. ఫైబర్ అంటే ఏంటి? ఫైబర్ ఈజ్ పీచు పదార్థం. ఇది ఎక్కువగా మనకి డ్రమ్ స్టిక్, బాటిల్ గార్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ బీన్స్, వీటిల్లో చూడండి చిక్కుళ్ళు, గోరు చిక్కుళ్ళు, ములక్కాడలు, బీరకాయ, అంటే మనం స్కిన్ పీల్ చేస్తున్నప్పుడు పీచులాగా వచ్చే ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిట్లో కూడా, ఈ పీచు పదార్థాలు అన్నిట్లో కూడా మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఫైబర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అని అంటే కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా మనకి ప్రివెంట్ చేస్తుందన్నమాట ఈ ఫైబర్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఫ్రూట్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ మనకి సపోటాలో ఉంటుంది, అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాంగోలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాంగో, సపోటా మనకి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అనమాట. సో లాట్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ మాత్రం తీసుకోకండి. ఇఫ్ వీ టేక్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్, అంటే more than 2 per day, if we take mangoes, వెయిట్ ఇంక్రీజెస్, మన బాడీ వెయిట్ అన్నది పెరిగిపోతుంది అనమాట. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీ షుడ్ నాట్ టేక్ మ్యాంగోస్ నైట్ టైం. మనం మ్యాంగోస్ని నైట్ టైం కూడా తీసుకోకూడదు. వై మీకు దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ రేజెస్ వై వీ షుడ్ నాట్ టేక్ మ్యాంగోస్ ఇట్ నైట్ టైం అని. ఎందుకు మనం మ్యాంగోస్ నైట్ టైం తీసుకోకూడదు అని మీకు క్వశ్చన్ రేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు.
Because if we take mangoes at night time, digestion problem అన్నది మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. దెర్ విల్ బి ఏ డైజెషన్ ప్రాబ్లం అక్కర్స్. అక్కడ మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. మ్యాంగోస్ నైట్ టైం తీసుకోవడం వల్ల ప్రాపర్ డైజెషన్ అన్నది జరగదన్నమాట. సో అందుకని చెప్పేసి నైట్ టైం మనం మ్యాంగోస్ని తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఏ న్యాచురల్లీ షుగర్ ఫ్రూట్, ఇది న్యాచురల్గా పెరిగే ఒక షుగర్ ఫ్రూట్ అయినప్పటికీ కూడాను షుగర్ పేషెంట్స్, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ షుడ్ నాట్ ఈట్ మ్యాంగోస్. అంటే మ్యాంగోస్ ఎక్కువగా వాళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి షుగర్ అన్నది చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అయిపోతుంది అనమాట, షుగర్ పెరిగిపోతుంది. ఇన్ కేస్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా మ్యాంగో తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక చిన్న పీస్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్. ఇంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే మాత్రం షుగర్ అన్నది పెరిగిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సి ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్ అని చెప్పి మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్, అండ్ ప్రోటీన్ వచ్చి బాడీ బిల్డింగ్ ఫుడ్ అని అంటాము, అండ్ మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ని ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ప్రోటీన్? ప్రోటీన్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ బిల్డింగ్ ఫుడ్, whereas carbohydrates and fats are called energy giving food, and minerals and vitamins are called protective food. Okay, this is about the introduction of the nutrition. Based on the mode of taking food, from living thing to living thing, the mode of taking food differs కదా. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఒకలా తీసుకుంటారు ఫుడ్, యానిమల్స్ ఇంకొకలా తీసుకుంటుంది ఫుడ్. సో ద మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ అన్నది డిఫర్ అవుతుంది ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం నుంచి అనదర్ లివింగ్ ఆర్గానిజంకి. ఓకే, వాట్ మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్? మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ differ from living organism to living organism. ఓకే, లివింగ్ ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకొక లివింగ్ ఆర్గానిజం దగ్గరకు వచ్చినాక ఈ మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ అన్నది డిఫర్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్, న్యూట్రిషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్, ద న్యూట్రిషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ two types. They are autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. Okay, so what is this autotrophic nutrition and what is this heterotropic nutrition? What is the meaning of auto? The meaning of auto is self, whereas tropic means feeding, feeding or nourishment. Okay, feeding or nourishment. The meaning of auto is self, and trophic means feeding or nourishment, means the living things prepare their own food. Okay, without depend any living organism, without depend on any other living organism, the living things can prepare their own food, so they are called autotrophs. Okay, example of these autotrophs is plants. What? Plants. Plants can prepare their own food material. How these plants can prepare their own food material? By the process of photosynthesis. By which process the plants can prepare their own food? By the process of photosynthesis. Photosynthesis అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ ప్లాంట్స్ అన్నవి దాని ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ జస్ట్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. We have to discuss what is photosynthesis, what is heterotropic nutrition, what are the important life process among all the life processes,
and by the process of photosynthesis, how these plants prepare food materials and where this photosynthesis happens. Means in plants where the photosynthesis takes place. We have to discuss all these things. We will discuss all these things in next class. Okay. Thank you for watching this video. If you understand my lesson, please give me a like and share, and please subscribe to my channel. Thank you children. Thank you for listening my lesson.